主是我力量，我力量，主是患难中力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助。主是避难所，我避难所，主是坚固避难所，主是我力量，我帮助，对，主是避难所，大地虽会改变，高山虽会摇动，大海翻腾，大浪战动，但我们却不害怕。唯哦，唯哦，唯哦，唯哦，主是我力量，我力量，主是患难中力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助。主是避难所，我避难所，主是坚固避难所，主是我力量，我帮助，为主是避难所，大地虽会改变，高山虽会摇动，大海翻腾，大浪战动，但我们却不害怕。唯哦，唯哦，唯哦，唯哦，唯哦，唯哦，唯哦，你按着我的命来认识我，不窒息的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。你按着我的命来认识我，不窒息的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不丧胆，依靠主必无所缺，全能神慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山寨和高台，有谁像你扶持我，应允我的呼求？我要抬起我的头，仰望主
穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不丧胆，依靠主必无所缺，全能神慈爱主，你用笑脸帮助我的力量和拯救。我的山寨和高台，有谁像你扶持我，应允我的呼求？我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我思维的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。每当你在各样患难中灰心丧胆的时候，要记得你的神他认识你，他也能够进入你生活每个细节中帮助你，所以要重新抬起头来仰望你的神，因为他仍然是你四围的盾牌，是你的荣耀。你要大声来宣告，你就能够经历他应许的得胜。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我思维的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。大声宣告一生靠主的神。天上有个荣耀的宝座，其上坐着亘古常在这，威严尊贵公义慈爱，天使天君势力宝座前，听他命令，遵行他旨意，夫妇敬拜，昼夜不停。天上有个荣耀的宝座，
听。主耶和华从他的圣殿要见证你们的不赦。Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baiknya yang kudus. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《教会为一根基》。 Jemaat diundang berdiri, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian dasar gereja yang esa. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Makasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Tuhan, biarlah kami boleh tetap setia dalam mengikuti ibadah, walaupun ibadah secara online. Tuhan, berkati setiap kami, terus cover kami, beri kami kesehatan yang baik. Kami menyerahkan untuk ibadah hari ini dari awal, tengah sampai akhirnya. Terlebih lagi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dan pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《因你名色圣洁》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Your way.
各位亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认记祷告之前，我们来读一段经文，在民书记14章19节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca satu firman Tuhan yang diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 19. 我们一起来念。求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. 我们一起祷告。慈悲天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你的看顾保守，谢谢你的带领，也谢谢你让我们今天能够一起来敬拜你。虽然在这个疫情的情况当中，我们只能在家里进行，但是这一切都是你的恩典在我们每个人身上。阿爸天父上帝，今天早上我们首先要来到你面前，我们要承认，主，我们知道我们是个罪人，我们知道，我们也承认，在我们每一天的生活里头，我们常常得罪你，得罪别人，甚至得罪自己。天父上帝，今天早上我们在这恳求主，借着你的宝血，借着你牺牲的爱，再一次洗净我们一切的过犯。求主再一次赦免我们的罪孽，求主更新我们，求主塑造我们的生命，求主给我们机会，也教导我们悔改，使我们的生命是远离罪恶的生命。天父上帝，我们知道，在我们每一天的生活里头，很多时候是因为环境，因为弟兄姐妹，我们得罪了你，得罪了别人。很多时候我们自以为聪明，我们忽略了你的存在，忽略了你的大能。主啊，求主怜悯，求主再一次给我们机会，让我们看到你的旨意，让我们看到只有在你里面是真理。天父上帝，我们谢谢你，谢谢你给我们今天早上有机会来到你面前，来承认我们一切的过犯，也求主不断的来更新我们，使我们的生命完全是属于你的，也教导我们的生命能够成为盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹。谢谢主，我们将今天早上的整个机会从头到末了交还在主的手中，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起应经文。Mari kita beresponsorian. 按您在上帝保佑，耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？
那作恶的就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就半跌不倒。虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕。虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，但让他的荣美在他的殿里求问。 Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dengan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. 荣耀颂 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru-guru Metode 11 untuk mempersembahkan sebuah pujian. Terima kasih.
dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali di pagi hari ini. Kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun harus kita laksanakan di rumah kita masing-masing karena situasi pandemik yang belum mereda. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan sendiri, oleh karena belas kasihan Tuhan sendiri, Engkau memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama, walaupun kami harus mengikutinya dari rumah. Bapa di surga, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kembali Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami lebih mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih kami lebih mengenal Engkau ya Bapa. Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pribadi kami masing-masing. Berilah kami konsentrasi penuh untuk mendengarkannya. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kiranya hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan baca untuk kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara soal gereja, sejauh ini ada beberapa pemahaman. Yang pertama, gereja adalah tempat di mana orang-orang berkumpul memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, termasuk di dalamnya melayani Tuhan. Dalam hal ini, gereja diartikan sebagai sebuah tempat, sebuah gedung atau rumah. Dalam Alkitab disebut dengan bait Allah atau bait suci atau kemah suci. Dalam bahasa Mandarin disebut sentian atau semso, yang artinya ruang maha kudus. Jadi jika gereja diartikan sebagai sentian, bait Allah atau ruang maha kudus, berarti gereja adalah suatu tempat yang kudus, yang suci. Kalau dikatakan sebagai suatu tempat yang kudus, tentu tidak boleh sembarangan dipergunakan. Oleh karena ia suci adanya, adalah suatu tempat yang dikhususkan, jadi diperlakukan secara khusus juga. Bahkan tadi dikatakan adalah bait Allah, yang artinya rumah Allah. Sudah tentu tempat tersebut adalah milik Allah, dan orang-orang yang datang berkumpul di situ hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mencari dan bertemu dengan Allah. Nah,
Ini adalah pemahaman pada umumnya tentang gereja, bahwa gereja itu adalah sebuah gedung atau suatu tempat, suatu lokasi. Akan tetapi jika kita melihat dari bahasa aslinya dalam Alkitab, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu eklesia, gereja berarti jemaat, gereja berarti umat Allah. Nah, jadi maksudnya di sini gereja menunjuk kepada sekumpulan orang yang sedang bersekutu atau beribadah. Dalam kitab Perjanjian Baru beberapa ayat menerangkan bahwa gereja diartikan sebagai jemaat, adalah suatu perkumpulan orang-orang percaya yang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam Matius 16 ayat 18 mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku," artinya gerejaku, "dan alam maut tidak akan menguasainya." Lalu Kisah Para Rasul 16 ayat 5 mengatakan, "Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya." Lalu di 1 Korintus 1 ayat 2 mengatakan, "Kepada jemaat Allah di Korintus," yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Lalu di Ibrani pasal 2 ayat 12 juga mengatakan, "Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Lalu di Yakobus pasal 5 ayat 14 mengatakan, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan." Lalu yang terakhir di Wahyu pasal 3 ayat 22 mengatakan, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Nah, ternyata dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, gereja adalah jemaat, adalah kumpulan orang-orang di dalam Tuhan. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan anak-anak sekolah minggu yang berjudul Gereja. Dalam pujian ini juga menerangkan kepada kita bahwa gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Nah, syair lagu tersebut kira-kira demikian. "Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan juga bukan menaranya, bukanlah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi sudah jelas bagi kita semua bahwa gereja yang dimaksud adalah orangnya, adalah sekelompok manusia, adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang menyebut dirinya umat Tuhan. Walaupun gereja menurut bahasa aslinya memiliki arti jemaat, bukan berarti gereja yang juga disebut Bait Allah hilang fungsinya sebagai sebuah lokasi. Jika gereja yang disebut sebagai Bait Allah, tentu kita harus memperlakukan selayaknya Bait Allah, bukan? Yaitu tempat keberadaan Allah, tempat kita bertemu dengan Allah. Kita sederhanakan saja dengan sebutan rumahnya Tuhan.
Tentu kita percaya keberadaan Allah tidak dibatasi oleh ruangan. Allah memang ada di mana-mana karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Akan tetapi kehadiran gereja di bumi ini yang dikenal sebagai bait Allah adalah untuk membedakan gereja dengan rumah-rumah pada umumnya. Artinya sebagai umat Tuhan seharusnya memperlakukan gereja lebih khusus daripada rumah kita sendiri. Oleh sebab itu, pada saat kita datang beribadah di gedung gereja, kita tidak boleh dengan sikap semau gue. Sikap semau gue hadir beribadah, tidak boleh. Ibadah dimulai pukul 10, tetapi datangnya pukul 10 lewat 5. Ada yang selesai khotbah baru datang. Pokoknya suka-suka gue mau datang jam berapa. Datang dengan memakai sandal jepit, padahal di rumah ada sepatu. Datang hanya dengan tujuan menikmati dinginnya AC. Dan selama ibadah berlangsung sambil main HP, asik ngobrol dengan teman sebangku, bahkan berani-beraninya tidur selama ibadah. Nah, sikap-sikap demikian tentu tidak dibenarkan dalam ruang ibadah, dalam bait Allah. Masih ingat pada saat Musa ingin mendekat melihat semak yang berapi tetapi tidak terbakar? Masih ingat peristiwa tersebut? Allah mengatakan kepada Musa, "Jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Allah berfirman kepada Musa, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu." Kenapa? Karena ini adalah tanah yang kudus. Allah ingin menegaskan soal kekudusan, sebagaimana Allah sendiri adalah kudus. Demikian juga kita sebagai umatnya harus kudus. Jika menurut peristiwa ketika Musa ingin mendekati semak belukar berapi tetapi tidak terbakar, lalu Allah memerintah Musa untuk menanggalkan kasutnya, ini berarti saat kita memasuki ruang ibadah yang adalah kudus, seharusnya kita juga menanggalkan kasut kita, bukan? Dari sekian banyak gereja di Medan yang saya ketahui dan pernah saya alami, hanya satu gereja yang mewajibkan jemaatnya menanggalkan sepatu sebelum masuk dalam ruang ibadah. Tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gereja jemaat mana itu? Yaitu jemaat Elim. Sejak mereka pindah lokasi dari Metodis 8 Blugur ke Jalan Budi Kemenangan Brian, mereka beribadah tanpa memakai sepatu. Bisa dikatakan mereka sungguh-sungguh menjaga kekudusan bait Allah. Saya katakan ini bukan berarti mulai minggu depan kita harus meneladani mereka, bukan. Tetapi marilah kita sebagai umat Tuhan yang mempercayai Allah kita adalah Allah yang kudus, baiklah kita juga sungguh-sungguh menjaga kekudusan pada saat kita datang beribadah kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja adalah bait Allah, adalah bait suci, bait kudus. Jadi tidak boleh suka-suka, artinya tidak sembarangan hadir mengikuti ibadah. Tapi dalam hal ini bukan berarti melarang pengemis, melarang pemulung yang berpakaian lusuh, compang-camping masuk ke dalam bait Allah, bukan. Bukan melarang mereka masuk ke gereja untuk mengikuti beribadah. Tentu orang-orang seperti mereka tetap kita sambut dengan sukacita, karena mereka juga sama dengan kita yang adalah orang berdosa.
Dan bukankah gereja terbuka bagi semua orang yang ingin mencari dan mengenal Yesus Kristus? Awalnya mereka datang dengan pakaian lusuh itu wajar, karena belum mengerti. Lalu lama-kelamaan setelah mereka menerima pengajaran firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan ingin sungguh-sungguh mengikut Kristus, tentu mereka juga akan menjaga kekudusan bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selain pemahaman kita selama ini bahwa gereja adalah sebuah gedung tempat berkumpulnya umat Tuhan, jika kita melihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka gereja sebenarnya memiliki arti jemaat, yaitu orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah pencipta alam semesta dan juru selamat dunia. Nah, kalau kita memahami arti gereja adalah pengikut Kristus, bagaimana seharusnya kehidupan kita di hadapan Allah? Setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berkumpul di Yerusalem menunggu kedatangan Roh Kudus. Nah, 10 hari kemudian setelah Yesus terangkat ke surga, turunlah Roh Kudus di atas kepala murid-muridnya yang kita kenal dengan peristiwa Hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus, dan peristiwa inilah sebagai simbol terbentuknya gereja pertama kali di dunia. Dari sini mengajar kita bahwa gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya yang bersekutu di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan kepada kita bagaimana kehidupan gereja mula-mula, bagaimana seharusnya karakter, sikap, kebiasaan hidup pengikut Kristus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang barusan kita baca tadi, bahwa sebagai pengikut Kristus yang pertama adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itulah gereja. Orang-orang yang bertekun, yang rajin dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua dikatakan gereja adalah mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan yang selalu mereka adakan, memecahkan roti dan berdoa. Lalu yang ketiga dikatakan gereja adalah mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali, bukan? Mereka tetap bersatu, artinya mereka tidak terpecah belah, tetap bersatu di dalam Tuhan, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang keempat dikatakan gereja adalah mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya di sini saling berbagi, saling merasakan, saling bertukar pikiran, saling menikmati, itu artinya. Dan yang kelima dikatakan gereja adalah mereka yang bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Artinya di sini bahwa ternyata gereja mula-mula, orang-orang yang berkumpul itu, mereka sering berkumpul, mereka sering hadir di dalam bait Allah. Mungkin kalau kita katakan di zaman sekarang itu dari hari Senin
sampai hari Minggu, pasti ada kegiatan gereja, pasti ada persekutuan, dan mereka dengan rajin, dengan satu kerinduan, tidak jemu-jemunya untuk hadir mengikuti setiap acara yang ada. Itulah suasana gereja mula-mula pada saat itu. Lalu yang keenam, dikatakan gereja adalah mereka yang sambil memuji Tuhan, terus memuji Tuhan, dan dengan demikian mereka disukai semua orang. Gereja adalah perkumpulan pengikut Kristus, orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan, yang memuji Tuhan, yang belajar firman Tuhan. Dan dengan sikap mereka demikian, apa yang mereka lakukan demikian, dikatakan firman Tuhan, mereka disukai semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bayangkan, gereja yang demikian mungkinkah saling menyakiti? Gereja yang demikian mungkinkah saling merebut kekuasaan? Mungkinkah ada iri hati antara satu dengan yang lain? Tentu tidak, bukan. Sebaliknya, bisa dibayangkan gereja yang demikian adalah gereja yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Gereja yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Di ayat ke-47 dikatakan apa? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oh, suatu hari yang luar biasa, bukan? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi jika gereja saling menyakiti, egois, tidak saling peduli, sering cekcok, mudah tersinggung, selalu terlambat, tidak serius mengikuti ibadah. Coba pikirkan, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita dapat diselamatkan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu? Malah yang kedengaran adalah suara-suara sumbang, bukan? Saya sering mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Mereka mengatakan apa? Ternyata pengikut Kristus demikian. Gereja kok kayak gitu ya? Tanda petik, pandangan mereka itu negatif terhadap gereja. Kenapa pengikut Kristus demikian? Orang-orang gereja demikian? Enggak lah. Sering kali saya mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tafsiran Kisah Para Rasul, khususnya pasal 2, mengenai kehidupan gereja, mereka menjelaskan ada 16 ciri-ciri sebuah gereja yang sesuai kehendak Allah. 16. Pagi hari ini saya tidak menyebutkan ke-16 ciri-ciri tersebut, tapi di antaranya adalah yang pertama, bahwa suatu gereja akan terdiri atas orang-orang yang dibentuk dalam jemaat setempat dan dipersatukan oleh Roh Kudus, yang dengan tekun mencari suatu hubungan pribadi dengan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Itulah gereja. Gereja di sini dikatakan orang-orang yang dengan tekun, rajin untuk memiliki hubungan khusus, hubungan intim, hubungan pribadi dengan Allah. Itu gereja. Yang kedua dikatakan gereja adalah Allah memberikan kepemimpinan rangkap 5 kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Maksudnya di sini bahwa
Gereja adalah kumpulan orang-orang yang mengikuti Kristus, yang menyibukkan diri di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Karena mereka sudah diberkati Tuhan, karena Tuhan sudah memperlengkapi mereka dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Jadi mereka terlibat di dalam pelayanan. Ciri ketiga dikatakan mereka adalah orang-orang yang setia, penuh kepada Injil. Setia selalu kepada Injil, yaitu ajaran asli Tuhan dan para rasul. Umat akan dengan tekun mempelajari dan menaati firman Tuhan. Jadi gereja yang sebenarnya itu, di mana orang-orang tersebut rindu, rindu untuk belajar firman Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan dia rindu untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Itu gereja. Berikutnya dikatakan setiap minggu jemaat lokal akan bertemu untuk berbakti serta membangun diri bersama-sama melalui firman Allah dan pernyataan-pernyataan roh. Nah, ini juga harus kita ingat. Gereja adalah orang-orang yang setiap hari Minggu berkumpul, selalu berkumpul untuk apa? Untuk berbakti bersama-sama, membangun diri bersama-sama melalui firman Tuhan. Inilah gereja yang diinginkan Tuhan. Berikutnya dikatakan gereja akan berada di hadapan Allah yang kudus dengan kerendahan hati, kegentaran, dan kekaguman. Umat Tuhan akan sangat memperhatikan kesucian gereja sambil mendisiplinkan anggota yang berdosa dan guru-guru palsu yang tidak setia kepada iman Alkitabiah. Itu yang dijelaskan. Artinya di sini bahwa gereja adalah sekumpulan orang yang merendahkan hati, yang gentar di hadapan Tuhan, yang kagum dengan kemuliaan Tuhan. Nah, di sini artinya bahwa setiap kali masuk ke dalam ruang ibadah dan mau mengikuti ibadah, selalu menjaga kekudusan gereja, selalu menjaga kesucian tempat ibadah. Dan tentu di sekitar mereka, jika mereka melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak sesuai firman Tuhan, mereka tegur, mereka nasihati, mereka mendisiplinkan mereka. Berikutnya dikatakan gereja adalah di antara anggota-anggota jemaat akan tampak kasih dan persekutuan dalam roh, bukan saja dalam jemaat lokal, tetapi juga antara jemaat-jemaat lain yang percaya Alkitab. Jadi di sini artinya gereja itu adalah bersifat universal, bukan hanya di gereja lokal, tetapi dimanapun ada gereja, mereka adalah satu keluarga. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan, bersekutu bersama dalam roh, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Berikutnya dikatakan gereja akan menjadi gereja yang berdoa dan berpuasa. Gereja adalah orang-orang yang berdoa, juga adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Berdoa yaitu kita bergumul, kita ngobrol, kita berbicara kepada Tuhan. Sedangkan berpuasa artinya kita ini selalu merasakan penderitaan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita demi menyelamatkan kita. Berikutnya dikatakan juga gereja adalah orang percaya, di mana mereka memisahkan diri dari pendapat dunia dan roh duniawi yang berlaku dalam kebudayaan di sekitarnya. Artinya di sini gereja adalah orang-orang yang memisahkan diri
dari kebejatan dunia, dari dosa dunia. Orang-orang yang memisahkan diri itu artinya. Jadi di sini ada satu istilah mengatakan berani tampil beda. Orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti Kristus adalah orang-orang yang berani tampil beda dari orang-orang yang di sekitarnya. Lalu yang terakhir dari ke-16 ciri gereja yang benar adalah gereja adalah jemaat yang ikut menderita karena dunia serta cara hidupnya. Artinya sebagai pengikut Kristus juga tidak akan terlepas dari penderitaan selama dunia ini. Tapi sebagai gereja yang benar, yang berkenan di hati Tuhan, ikut menderita bersama-sama Yesus Kristus. Dalam hal ini, Yesus ingin kita sebagai pengikutnya harus berani memikul salib. Berani memikul salib artinya kita mau berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satupun gereja lokal yang berhak menyebutkan dirinya gereja menurut norma perjanjian baru, kecuali ada usaha untuk menjalankan ke-16 sifat ini dalam kehidupannya. Tadi saya hanya menyebutkan 9 ciri. Ya. Artinya bahwa jangan menyebutkan diri adalah gereja jika ke-9 ciri tersebut kita tidak bisa laksanakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama, gereja adalah bait Allah yang kudus adanya. Marilah kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh menjaga kekudusan tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, gereja adalah orang-orang yang berkumpul di dalam Tuhan. Dan di situ Allah hadir bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka memiliki satu kehidupan yang benar-benar diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, menjelaskan kepada kami pengertian gereja. Yang pertama, gereja adalah bait Allah, adalah tempat yang kudus, adalah rumah Allah, di mana kami datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Gereja juga adalah sekumpulan orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang yang selalu bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui penjelasan dan pengertian gereja, biarlah mulai hari ini Bapa, kami sungguh-sungguh memperlakukan bait-Mu, karena bait-Mu adalah kudus adanya. Dan kami yang adalah gereja itu sendiri, sebagai pengikut Kristus, kami mau taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pribadi kami masing-masing hanya ke dalam pimpinan-Mu. Berkati kami, berkati gereja ini, berkati keluarga kami, berkati usaha dan pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin。亲爱的弟兄姐妹，我们将领受圣餐。那天我们来预备我们的心。首先，请我们每一个人站起来，我们默祷。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan sabda kudus digenakan. Oleh sebab itu, kami persilakan Bapak Ibu sekalian bisa bangkit berdiri.
kasih dalam Tuhan, saya akan memimpin dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan melihat teks yang ada di monitor dan menggunakan bahasa Indonesia. 你们若真实悔罪，与人亲爱和睦，立这之心，从今以后遵主的命令，行主的圣道，就当存信心前来到全能上帝的台前，恭敬的跪下，谦虚的忏悔，领这圣餐，得受安慰。Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa yang ada di halaman 3, baik dengan bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia. 请，无所不能的上帝，我主耶稣基督的父，创造万物、审判万人的主。现在我们承认及悔恨我们种种罪恶，我们素来在思想上、言语上、行为上都有过恶，得罪上主，干犯主的圣怒。现在我们诚意忏悔，痛恨我们自己行为，伏羲之问，十分忧伤，求慈悲的父怜悯我们，为圣子我主耶稣基督赦免我们从前的罪，又赦恩典，叫我们从今以后改过自新，尊主的圣意，永远服侍主，将尊贵荣耀归于主的圣名。这是靠主耶稣基督求的，阿们。求主结罪恶，doa pengampunan dosa。无所不能的上帝，我们的天父，主曾发大慈悲，应许将赦罪的恩赐给诚心悔罪、真实信靠主的人。现在求主怜悯我们，赦免我们，救我们脱离一切罪恶，激发我们，眷顾我们，使我们永以为善，能得永远的生命。这是靠我主耶稣基督求的，阿们。安慰经文，请听圣经上对谦卑好为的人所说的话。Ayat-ayat penghiburan, dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. 若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做挽回的祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。心中仰望人，doa pengharapan。你们心里当仰望主。我们当感谢我主上主。三圣文，doa penyembahan。无论何时何地，感谢主圣父无所不能、无始无终的上帝，这是理所当然的，也是我们本分所当做的。圣哉，圣哉，圣哉！天地万金的主，主的威严充满天地，愿荣耀归于至上的主。阿们。领酒祝圣文，doa pemberkatan roti dan anggur。无所不能的上帝，我们的天父，为要救赎我们，曾发大慈悲，使独生圣子耶稣基督在十字架上受死，基督在十字架上献上己身，为世人做完完全全的记录，替世界人民赎清一切罪孽。
他又设立这个圣礼，在福音书中吩咐我们常常奉行，纪念他的受死，直到他再降临的时候。现在我们恭敬呼求慈悲的天父，应允我们的祷告，赐恩给我们，使我们遵着圣者救主耶稣基督的命令，纪念他受死遇害，领受主所赐的这饼和酒，就是领受他的身体与宝血。主耶稣被卖的那夜，拿起饼来，注谢了，就拨开，说：“你们拿着吃，这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后，又拿起杯来，注谢了，递给他们说：“你们都要喝，这杯是我立新约的血，为你们和众人免罪流的。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”阿们。Mari kita sama-sama kembali berdoa menghadap meja Tuhan。我们再次来到上帝面前，念谦恭敬主文。请慈悲的主，我们来到主的圣座前，不敢靠自己的力，唯靠主的大恩典。我们就是设起圣桌下的领税，也是无费的。唯主永无更改，常赐怜悯，叫我们能领受上帝爱子耶稣基督的身体和宝血，使我们犯罪的身体和灵魂都可被他的宝血洗清，而获得丰富的生命。我们就常住在基督里面，基督也常住在我们里面。阿们。亲爱的弟兄姐妹，我们将这个时候一起来领受圣餐。Bapak Ibu yang terkasihkan Tuhan, saat ini kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Terlebih dahulu mari kita membuka bagian roti. Kita ambil rotinya. Mari kita mengangkat roti. 耶稣说：“这是我为你设的身体，你拿这个吃，纪念耶稣为你受死，应当以信心领受，并且感谢。” Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah engkau menerimanya dengan iman dan ucapkanlah syukur." 请。Kemudian kita membuka bagian anggurnya. Mari kita mengangkat anggur bersama-sama. Yesus 说：“这是我立新约的血，为你流出来的。你拿这个喝，纪念耶稣为你流的血。” 心里应当感谢。Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Terimalah dengan iman dan ucapkanlah syukur." 请。我们来同心祷告， mari kita bersatu dalam doa。慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，感谢你今天早上，你
你在这给我们机会能够领受圣餐。虽然我们在这个疫情的当中只能在家里进行，可是我们的心里充满感恩。接着今天早上我们所领受的圣餐，你在这提醒我们你多么的爱我们。接着你牺牲的爱，你已经被钉死在十字架上，将你的宝血流出来，洗净我们每一个人的一切过犯。主啊，今天早上当我们领受这个圣餐的时候，我们的心里充满感激，因为你的爱对我们每一个人。天父上帝，这个时候我们要特别为那一些在病痛当中的弟兄姐妹，但愿你自己奇妙的双手安守医治在他们身上，使他们能够早日恢复健康。我们也为那些正在寻找工作的弟兄姐妹，但愿你主自己来为他们开路，求主让他们能够找到一份适合他们的工作，使他们能够继续保留他们的生命在这个地球。这边主上帝，我们也为那些正在寻求伴侣的弟兄姐妹，主啊，好像你把亚当和夏娃配在一起，我们深信我们每一个人的伴侣，我们每一个人的配偶都在你的手中。求你自己按你的旨意，按你的时间，让正在寻找、正在寻求伴侣的弟兄姐妹，有一天能够找到。主啊，我们也求主继续带领我们的教会提多堂每一位弟兄姐妹，求主大大的祝福带领这个教会前面的道路，将来的发展，将来的复兴，由主自己来带领。我们每一个人都是你的仆人。主啊，求主赐下怜悯，但愿每一位知识们、每一位干事、每一位弟兄姐妹都能够有热心来服侍你，热心来复兴你的教会。天父上帝，我们也为我们本校卫理实力校的发展，然后在主的手中。主啊，求你自己来带领，从总校长、校长、所有老师们以及每一个工作人员，我们也交在主的手中。求你赐给我们身体健康，包括学生、家长，让我们每一个人都有美好的配搭，使我们在这个教育方面都能够兴旺起来。透过本校，让你的福音也能够传开。主啊，谢谢你，我们将我们每一个人再一次交在主的手中，求主带领我们每一个人，无论在我们的家庭里面，在我们的生意当中，在我们的服侍的岗位，主啊，求你带领我们。谢谢主，谢谢你的慈爱，我们如此祷告交靠，奉耶稣基督的名祈求，阿门。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan membaca doa berkat yang ada di halaman 19。亲爱的弟兄姐妹，我们将结束这个圣餐，我们一起来奉献求安稳。在18页，我们一起来念：主啊，我们的天父，我们卑微的仆人，行这圣礼，恳求慈悲的父，接受我们赞美和感谢的祭，又虔诚求主施恩，叫我们和全教会的人，借着圣者耶稣基督舍身流血的功劳，得蒙赦罪而得他主办的恩赐。我们现在将自己的灵魂和身体献给主，做合于清洁的活祭。恳求主使我们领受圣餐的人，足的蒙主的大恩鸿福。我们的罪恶深重，也不配来献祭于主，但我们求主接受我们七的折成，因为主耶稣基督饶恕我们的过犯，所以唯求主欢喜收纳，不要计较我们的过犯。但愿尊贵荣耀归于无所不能的圣父、圣者、圣灵三位一体的主，永世无尽。阿们。各位弟兄姐妹，请坐。我们一起来唱第3首诗歌《基督化家庭》，
来回应上帝的话，以便收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian keluarga Kristen untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah disampaikan pada hari ini. Saat ini adalah saatnya kami memberikan persembahan. Kami tahu Bapa bahwa persembahan ini tidak dapat membalas kasih setia Tuhan selama ini. Namun kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan sehingga dapat juga memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Aku Membangun Umat Perkasa.
要结束今天早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.